Screen share అవుతుందమ్మా. Yes, sir. See, it is the block diagram of 8086 microprocessor. The block diagram of 8086 microprocessor is divided into two parts. One is BIU and another one is the EU. BIU means bus interfacing unit. EU means execution unit. And already we discussed about each and everything. In BIU, what are the different parts? In BIU, address conversion mechanism is there, and segment registers are there. 6-byte queue is there, and it is having bus memory address and data bus is there. So already we discussed about the BIU function. BIU function is it will have communication with all the peripherals, including with memory input device, output device, and all the peripherals, and it get the informations and give the information to the particular devices, and it is having the, and then gives to the execution unit. The execution unit's main function is to execute the whatever the program we are written. So ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పుకున్నాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా. So see, 6-byte queue is there. What is the use of 6-byte queue? 6-byte queue ఉంటే వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? The main advantage of 6-byte queue is instruction pipelining. Instruction pipelining అంటే వాళ్ళు చెప్పాం కదా ఏంటంటే 6-byte queue వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవ్వకముందే 6 bytes ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ని అది ముందుగానే తెచ్చి స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. స్టోర్ చేసుకొని కింద ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్ ఇస్తా ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ ఖాళీ అయ్యే కొద్ది మళ్ళీ ఫిల్ అవుతుంటుంది అనమాట. మళ్ళీ ఖాళీ అయ్యే కొద్ది ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద 6-byte queue ఫంక్షన్. 6-byte queue ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ 6-byte queue? లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుందో అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అట్లా ఫిఫో అనమాట. దాన్ని అలాగే 6-byte queue వల్ల వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ పైప్ లైనింగ్. ఇవన్నీ మీరు రాశాను అవన్నీ చూసుకుని అందరూ కూడా అవన్నీ చదవండి. And also we discussed about the different types of registers. Totally how many registers in 8086 microprocessor? 14, and which are classified into two categories: general purpose registers and special purpose registers. Mainly, what is the use of registers? Registers main function is to store the data temporarily during program execution. Whenever the programs are executing, at the time data is temporarily stored in registers, and these 14 registers are classified as two types: general purpose and special purpose. What are the general purpose registers? 4 are there: AX, BX, CX, and DX, and they can be used as a 16-bit registers or 8-bit registers. They can be used as 16-bit registers or 8-bit registers, and they're also having some special function. AX can be used as accumulator, BX can be used for storing the offset address for data segment, extra segment. Alage CX is used for counter, DX is used for storing the result in the case of multiplication and division. ఇవన్నీ మనం చెప్పుకున్నాము. అలాగే స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఏమున్నాయి? స్పెషల్ ఫంక్షన్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్, ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్, పాయింటర్ రిజిస్టర్స్ అండ్ ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్. చూడండి కనపడుతుంది అందరికి ఇక్కడ. నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రాశాను అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా నోట్స్ రాశాను. చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. రిజిస్టర్ ఏఎక్స్ని ఎలా వాడుకోవచ్చు? అక్యుములేటర్గా వాడుకోవచ్చు. బిఎక్స్ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్ అనమాట కూడా. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్. సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ కోడ్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్, డేటా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్, స్టాక్ సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్ రిజిస్టర్. అవన్నీ కూడా 16-bit రిజిస్టర్స్. అవన్నీ ఎందుకంటే టు స్టోర్ ద బేస్ అడ్రస్ ఆర్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ ఆఫ్ సెగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటో అవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. అలాగే ఇండెక్స్ రిజిస్టర్స్ ఏమున్నాయి? ఎస్ఐ అండ్ డిఐ. ఎస్ఐ మీన్స్ సోర్స్ ఇండెక్స్, డిఐ మీన్స్ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్. ఎస్ఐ మీన్స్ సోర్స్ ఇండెక్స్, డిఐ మీన్స్ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్. అని ఎస్ఐ మీన్స్ సోర్స్ ఇండెక్స్, డిఐ మీన్స్ డెస్టినేషన్ ఇండెక్స్. నెక్స్ట్ ఏమున్నాయంటే పాయింటర్ రిజిస్టర్స్. పాయింటర్ రిజిస్టర్స్ ఆర్ 3 are there: source pointer, base pointer and instruction pointer. Base pointer, stack pointer and instruction pointer. Stack pointer అంటే ఏంది, స్టాక్ మెమరీ అంటే ఏంది చెప్తాను అనమాట. అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్ ఈజ్ ఏ 16-bit రిజిస్టర్ which is used for storing the
అడ్రస్ ఆఫ్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ది మైక్రో ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో ఆ అడ్రస్ ఇందులో ముందుగానే స్టోర్ అయ్యేది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింటర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఫ్లాగ్ రిజిస్టర్. Flag register is a 16-bit register. It contains 9 flags. Out of these 9 flags, they are classified as two types. One is control flags and another one is conditional flags. Control flags are three are there. Conditional flags are 6 are there. What are the conditional flags? Overflow flag, sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, parity flag, and carry flag. అలాగే ఇంకేమున్నాయి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ ఏమున్నాయి? జీరో డైరెక్షన్ ఫ్లాగ్, ఇంటరప్ట్ ఫ్లాగ్ అండ్ ట్రాప్ ఫ్లాగ్. అలాగే రిమైనింగ్ ఎక్స్ ఇండికేట్స్ డోంట్ కేర్ అనమాట. అంటే విచ్ ఆర్ నాట్ దే ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ డోంట్ కేర్స్ అనమాట. అవన్నీ కూడా వాటి దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనము క్రికెట్లో 2 రకాల మ్యాచ్లు 3 రకాల మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఏంటి చెప్పండి? క్రికెట్ గేమ్లో 3 రకాల మ్యాచ్లు ఉంటాయి. ఏంటి ఎవరు చెప్పగలరా? అందులో ఉన్నారా? వెళ్ళిపోయారా? క్రికెట్లో 3 రకాల మ్యాచ్లు ఉంటాయి. 2020 ఒకటి, ఇంకా అంటే ఐపీఎల్. ఓకే, ఐపీఎల్ 2020 అనమాట. ఇంకోటి ఏంది? వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్. వన్ డే మ్యాచ్ అంట కదా. వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ అంటే 50 ఓవర్స్ మ్యాచ్ అనమాట. టెస్ట్ మ్యాచ్ అంటే రోజుకి 5 రోజులు ఆడతారు అనమాట. దాన్ని 90 ఓవర్లు వేస్తారు కదా. అలాగే 2020 దీన్ని మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ODIT. ఫస్ట్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ అనమాట. వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ అంటే 1 ODI, తర్వాత టెస్ట్ మ్యాచ్ అంటే T అనమాట. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ODIT, నెక్స్ట్ సైన్ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, నెక్స్ట్ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్, మధ్యలో ప్యాటీ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీన్ని ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ టెస్ట్ మ్యాచ్, సైన్ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్, మధ్యలో ప్యాటీ ఫ్లాగ్, అటు చివర క్యారీ ఫ్లాగ్ అనమాట. మనం చెప్పుకున్న ఇవన్నీ కూడా క్యారీ ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిలరీ క్యారీ ఫ్లాగ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనం కంట్రోల్ ఫ్లాగ్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే ఇన్ దిస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద పిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్. అందరూ కనబడుతున్న స్క్రీన్? ఇక్కడ పిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కనబడుతుందా? పిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ 8086 కనబడుతుందా? చూడండి, 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి మొత్తం 40 పిన్స్ ఉన్నాయి. నేను మొన్న మీకు పిన్ డయాగ్రామ్, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టాను. అందరూ చూసారా దాన్ని? మొత్తం 40 పిన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ 40 పిన్స్ మొత్తాన్ని ఎన్ని రకాల క్లాసిఫై చేశారంటే 3 రకాల క్లాసిఫై చేశారనమాట. అవి ఏంటి అంటే కామన్ మోడ్ పిన్స్, మినిమం మోడ్ పిన్స్, మాక్సిమం మోడ్ పిన్స్. ఏంటి? కామన్ మోడ్ పిన్స్, మినిమం మోడ్ పిన్స్, మాక్సిమం మోడ్ పిన్స్. హౌ మెనీ కామన్ మోడ్ పిన్స్ ఆర్ దేర్? 32 కదా. మనకు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి పళ్ళు? హలో సిఆర్ జాయిన్ ఎంతకి? నెంబర్ ఎంత నీది? ఈ నెంబర్ ఎంత మా ఫోన్? 247 సిఆర్. మనకి ఎన్ని ఉంటాయి పళ్ళు మొత్తం? 247. ఓకే, వెరీ గుడ్. మనకి మొత్తం టీత్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 32. వెరీ గుడ్. అదే అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. 32 పళ్ళు రాలిపోతాయి అనమాట కదా కొడితే. అవి కామన్ మోడ్ పిన్స్. అంటే మొత్తం 32 ఉంటాయి. మినిమం మోడ్ పిన్స్ ఏమో 8 ఉంటాయి. మాక్సిమం మోడ్ పిన్స్ ఏమో 8 ఉంటాయి అనమాట. ఈ 32లో కూడా ఒక 20 ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏంటి 20 చెప్పండి? అడ్రస్ అండ్ డేటా పిన్స్ కదా. అడ్రస్ అండ్ డేటా పిన్స్ ఏముంటాయి? అడ్రస్ అండ్ డేటా పిన్స్ ఏమున్నాయి? AD0, AD16, ఇంకోటి A16/S3 to A19/S6. మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి అవి? సిఆర్ చెప్పు, నువ్వు మాట్లాడు, నువ్వు మాట్లాడాలి. 20 సార్. 20. అలాగే పవర్ సప్లై పిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? పవర్ సప్లై పిన్స్ 3 ఉన్నాయి. VCC, గ్రౌండ్. మొత్తం ఎన్ని అయిపోయినాయి? 23 అయినాయా? అవునా? 23. నెక్స్ట్ మళ్ళా ఇంటరప్ట్ పిన్స్ ఉన్నాయి. ఇంటరప్ట్ పిన్స్ 2 ఆర్ దేర్. ఏంటివి? NMI అండ్ INTR.
ఎన్ఎంఐ అండ్ ఐఎన్టీఆర్ కదా. పిన్ నెంబర్ 17 నుండి పిన్ నెంబర్ 18 అప్పటికి 25 అయిపోయాయి. ఇంకోటి క్లాక్ పిన్ సిఎల్కి క్లాక్ అనమాట, అప్పటికి 26. ఇంకా 6 ఏమో కంట్రోల్ పిన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఏంటి అవి? రీసెట్, ఆర్డి బార్, రెడీ 3 ఉంటాయి అనమాట. ఆర్ మీద రీసెట్, రెడీ, ఆర్డి బార్. ఇంకోటి బిహెచ్ఈ బార్ బై S7, ఇంకోటి ఎంఎన్ బార్ బై ఎంఎక్స్, ఇవన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా 6 మాకు 26 + 6 32 అనమాట. ఇవన్నీ కూడా కామన్ మోడ్ పిన్స్. సో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పిన్ అనమాట. మల్టీప్లెక్స్డ్ లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ విత్ డేటా బస్ ఈస్ AD0 to AD15. These lines are bidirectional and time multiplexed. If bus is అంటే అది అడ్రస్ బస్ లాగా పనిచేస్తుంది, డేటా బస్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అడ్రస్ బస్ లాగా పనిచేస్తుంది, డేటా బస్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడు అడ్రస్ బస్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఎప్పుడు డేటా బస్ లాగా పనిచేస్తుంది అంటే డిపెండ్స్ అప్ ఒక పిన్ ఉందన్నమాట. ఏంటి పిన్ అంటే ALE. ఇంతకీ మీరు రాశారా? ALE అనేది మినిమం మోడ్ పిన్నా, మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్నా? మీరు మనం రాశారు కదా, ALE అనేది మినిమం మోడ్ పిన్నా, మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్నా? చూసి చెప్పండి. మినిమం మోడ్ సార్. మినిమం మోడ్ అనమాట. ALE అంటే ఏంటమ్మా? అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్, అవునా? మినిమం ALE అంటే అడ్రస్ ల్యాచ్, ఆ పిన్ మీద డిపెండ్ అనమాట. ALE కనుక 1 అయింది అనుకోండి, ఈ బస్సు అడ్రస్ బస్ లాగా పనిచేస్తుంది. ALE కనుక 0 అయింది అనుకోండి, ద మల్టీప్లెక్స్డ్ బస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ డేటా బస్. అలాగే A16/S3 టు A19/S7 ఇవి కూడా మల్టీప్లెక్స్డ్ హైయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ విత్ స్టేటస్ లైన్స్ అనమాట. ఇది అడ్రస్ బస్ లాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే స్టేటస్ సిగ్నల్స్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. వాటి మెంబర్ స్టేటస్ సిగ్నల్స్ చూడండి. స్టేటస్ సిగ్నల్స్ ఏమున్నాయంటే S3, S4 S3, S0, S1, S2 ఉన్నాయన్నమాట. S7 దాకా ఉన్నాయి స్టేటస్ లైన్స్. S3, S4 ఎందుకంటే టు సెలెక్ట్ ద సెగ్మెంట్స్ అనమాట. 4 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. కోడ్ సెగ్మెంట్, డేటా సెగ్మెంట్, ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్, స్టాక్ సెగ్మెంట్ అని అట్లాగా 4 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. 4 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. స్టాక్ సెగ్మెంట్, కోడ్ సెగ్మెంట్, ఎక్స్ట్రా సెగ్మెంట్, డేటా సెగ్మెంట్, 4 సెగ్మెంట్. మనకి ఏ సెగ్మెంట్ కావాలనేది 00 అయితే ఒక సెగ్మెంట్, 01 అయితే ఒక సెగ్మెంట్. అసలు సెగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటి అవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ మీకు చెప్తాను, ఈరోజు చెప్తాను అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద AD0 to AD15. అదేంటిది? మల్టీప్లెక్స్ లోయర్ ఆర్డర్ అడ్రస్ విత్ డేటా బస్ అనమాట. అది అడ్రస్ బస్ లాగా పనిచేస్తుంది, డేటా బస్ లాగా పనిచేస్తుంది. ద అడ్రస్ లైన్స్ ఆర్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది డేటా లైన్స్ యూజింగ్ ల్యాచ్ కంట్రోల్డ్ బై ది ALE సిగ్నల్. అలా మీకు చెప్పా కదా, ALE సిగ్నల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అది అడ్రస్ బస్ లా పనిచేయాలా, డేటా బస్ లా పనిచేయాలా అనేది డిపెండ్ అయ్యేది అనమాట. అడ్రస్ ల్యాచ్ ఎనేబుల్ ఆర్ ది పిన్స్ ఆఫ్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆర్డి బార్. చూడండి, ఆర్డి బార్ అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ అనమాట. ఆర్డి బార్ అనేది యాక్టివ్ లో సిగ్నల్. ఎందుకంటే అది పైన బార్ ఉంది కాబట్టి యాక్టివ్ లో సిగ్నల్. యాక్టివ్ లో అంటే దాని పేర్లోనే ఉంది, యాక్టివ్ లో అంటే 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఆన్ అవుతుంది అనమాట, ఆర్డి బార్ సిగ్నల్. సో ఇట్ ఇండికేట్స్ read operation. Read operation means data will getting into the microprocessor, not data will go out from the microprocessor, data will comes into the microprocessor. That is the read operation. Write operation means data will go out from the microprocessor, nothing but the write operation. The RD bar ante read operation అన్నమాట. అలాగే BHE bar by S7 ఉంది. BHE by S7 అంటే అది చెప్తాను మీకు అది. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రెడీ పిన్ ఉందన్నమాట. రెడీ పిన్ అంటే మైక్రోప్రాసెసర్ ఏమో చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అయ్యే డివైస్. సపోజ్ whenever I am connecting a Xerox machine to the మైక్రోప్రాసెసర్కి నేను ఒక జిరాక్స్ మిషన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఒక జిరాక్స్ మిషన్ కనెక్ట్ చేస్తాను. జిరాక్స్ మిషన్ ఏమో స్లోగా రన్ అయ్యే డివైస్, మైక్రోప్రాసెసర్ ఏమో ఫాస్ట్గా రన్ అయ్యే డివైస్. మరి దానికి దీని మధ్య సింక్రనైజేషన్ ఉండాలి కదా. అదేమో ఫాస్ట్గా ఆపరేట్ అయ్యే డివైస్, ఇదేమో స్లోగా ఆపరేట్ అయ్యే డివైస్. In order to synchronize these two devices, రెడీ పిన్ ప్రొవైడ్స్ సమ్ టైం డిలే. ఇది రెడీ పిన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే whenever we are connecting a slowly responding peripheral to the microprocessor, ready pin provides time delay for synchronization between peripheral and processor. Peripheral ki processor ki మధ్య సింక్రనైజేషన్ కోసం రెడీ పిన్ అనేది కొంత టైం డిలేని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్. అందుకే దాని పేరేంటి? రెడీ. పేరు కూడా మంచి పెట్టారు అనమాట. రెడీ పిన్ అంటే
మా జిరాక్స్ మిషన్ రెడీ అయిన దాకా మైక్రో ప్రాసెసర్ అట్లా ఆగుతుంది అనమాట. నువ్వు ఆగు ఆగు ఆగని. ఎప్పుడు స్లోగా రన్ అయ్యే డివైస్ మనం మైక్రో ప్రాసెసర్కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే రెడీ పిన్ యొక్క ఉపయోగం. రెండు ఫాస్ట్గా మైక్రో ప్రాసెసర్ లాగానే మనం కనెక్ట్ చేసిన డివైస్ కూడా రన్ అవుతుంది అనుకోండి, అప్పుడు రెడీ పిన్ యొక్క అవసరం లేదు. అలాగనే రీసెట్ పిన్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడైతే రీసెట్ పిన్కి 1 ఇచ్చామో, 1 ఇవ్వగానే మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా క్లియర్ అయిపోతుంది అనమాట. క్లియర్ అంటే 0 అయిపోతుంది, అంతా కూడా 0 అయిపోతుంది. ఎక్సెప్ట్ and execution starts from F0H. That is the use of reset pin. This pin causes the processor to terminate the current activity and start the execution of F0H. అంటే ఇది ఎలాంటిదంటే రీస్టార్ట్ బటన్ లాంటిది. ఎవరైనా చెప్పండి, మీరు కంప్యూటర్లో రీస్టార్ట్ బటన్ నొక్కగానే ఏమవుతుంది? మీరు కంప్యూటర్ని ఆన్ చేసి మీరు వాడుకుంటా ఉన్నారు. మీరు రీస్టార్ట్ బటన్ నొక్కారు, రీస్టార్ట్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఏమవుతుంది? కంప్యూటర్ హాఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది కదా. అలాంటిది అన్నమాట ఇది కూడా. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు సపోజ్ మన పాటలు వింటా ఉన్నాం అనుకోండి, రీస్టార్ట్ బటన్ నొక్కాము, పాటలు మళ్ళీ ఆఫ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? మరి అవన్నీ ఉంటాయా, మళ్ళీ పోతాయా? అవేవి కూడా ఉండవు అనమాట. రీస్టార్ట్ బటన్ లాంటిది అనమాట రీసెట్ అనేది. అందుకని అంటే ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్ అనేది ఆన్ అవ్వాలన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఆఫ్ అవ్వాలన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం నుంచుంటాం అనమాట, మనకు జ్ఞానం ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ కంప్యూటర్కి ఆన్ అవ్వాలంటే ఎట్లా అనేది, దగ్గరికి పోయి ఆన్ అవ్వు అంటే ఆన్ అయిద్దా? మనం బటన్ నొక్కగానే ఏమైంది, లోపల దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అందుకని చూడండి, మనం బటన్ నొక్కిన వెంటనే కంప్యూటర్ ఆన్ కాదు, మనం బటన్ నొక్కిన 1 నిమిషం లేదా 2 నిమిషాలకి కంప్యూటర్ ఆన్ అవుతుంది. అంటే ఈ లోపు ఏమవుతున్నట్టు, లోపల ఆన్ అవ్వడానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగనే మనము కంప్యూటర్ని ఆఫ్ బటన్ నొక్కగానే, స్విచ్ ఆఫ్ బటన్ నొక్కగానే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ వెంటనే ఆఫ్ అయిపోదు. ఏమైపోతుంది? 1 or 2 మినిట్స్ తర్వాత ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే ఏమవుతున్నట్టు, దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంటుంది అనమాట. వాటిని ఏమంటామంటే మనము సిస్టమ్ ఫైల్స్ అంటాం అనమాట. సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఆర్ బూటింగ్ ఫైల్స్ అంటాం అనమాట అవన్నీ కూడా. అలాగనే మైక్రో ప్రాసెసర్లో కూడా మెమరీలో ఎక్కడ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి అంటే F0H దగ్గర ఉంటాయి అనమాట. అందుకని మనము ఆ రీస్టార్ట్ బటన్ నొక్కగానే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. అలా నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద MN/MX బార్ పిన్. MN/MX బార్ పిన్ అనేది ఏంటంటే, MN/MX బార్ పిన్ ఏంటంటే మినిమం మోడ్ అండ్ మ్యాక్సిమం మోడ్. MN/MX బార్ 1 అయితేనేమో ద ప్రాసెసర్ ఆపరేట్స్ ఇన్ మినిమం మోడ్. MN/MX బార్ అనేది 0 అయితేనేమో ద ప్రాసెసర్ ఆపరేట్స్ ఇన్ మ్యాక్సిమం మోడ్. అలాగే క్లాక్ పిన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్పుట్ పిన్ అనమాట. ద క్లాక్ ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్స్ ద బేసిక్ టైమింగ్ ఫర్ ప్రాసెసర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ బస్ కంట్రోల్ యాక్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ ఏ asymmetric square wave with 33% duty cycle. ఇదొక asymmetric square wave 33% duty cycle అనమాట. The range of frequencies of a different version 8086 versions is from 5 MHz, 8 MHz and 10 MHz. But the standard is 5 MHz. అలాగే VCC +5 volts చెప్పిన ఆల్రెడీ మీకు. గ్రౌండ్ ఫర్ ది ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ అండ్ గ్రౌండ్ ఫర్ ది ఐసీ అనమాట. అలా 2 గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకోటి ఐఎన్టీఆర్ అంటే ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్. మీరు దాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. ఐఎన్టీఆర్ అంటే ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. మాస్కబుల్ అంటే డిజేబుల్. మాస్కబుల్ మీన్స్ డిజేబుల్. సో ఇట్స్ మాస్కబుల్ మీన్స్ డిజేబుల్. Maskable means disable anamata. It is a level triggered input. This is sampled during the last clock cycle of each instruction to determine the availability of the request. This is internally masked by setting a IF flag. కదా,
ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా. ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఎవరైనా సరే ఒక ఇంటరప్ట్ రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. INTR పిన్ నెంబర్ 17 అండ్ పిన్ నెంబర్ 18 అనమాట. ఏం చేస్తుందంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఎక్కడ చెక్ చేస్తుంది? INTR వద్ద చెక్ చేస్తుంది ఏమైనా ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో రాలేదా. ఇంటరప్ట్ ఏమి రాకపోతే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్స్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట. మన ప్రోగ్రామ్లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్న లాస్ట్ క్లాక్ సైకిల్ అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది దాన్ని INTR దగ్గర ఇంటరప్ట్ ఏమన్నా వచ్చిందా రాలేదా చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఇట్ విల్ చెక్స్ ద INTR. ఇట్ విల్ ఎగ్జామిన్ ద దిస్ ఈజ్ శాంపిల్డ్ డ్యూరింగ్ ది లాస్ట్ క్లాక్ సైకిల్ ఆఫ్ ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ యొక్క లాస్ట్ క్లాక్ సైకిల్ అప్పుడు INTR చెక్ చేస్తుంది అనమాట మైక్రో ప్రాసెసర్. ఎందుకు ఏమన్నా ఇంటరప్ట్ వచ్చిందా రాలేదని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఏమైనా ఇంటరప్ట్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తుంది వెంటనే ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతటితో ఆపేసి ఎవరైతే ఇంటరప్ట్ ఇచ్చారో వాళ్ళ పని చేస్తుంది అనమాట. అంతేకాదు నేను కూడా ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్తున్నా అనుకోండి. క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటూ పోతుంటాను అనమాట. చెప్పుకుంటూ పోతున్నప్పుడు ఇలా చిన్న వెంకన్న నాతో 12 వచ్చాడు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను నా క్లాస్ ఆఫ్ చేసి ఆయన చెప్పిన పని చేసి మళ్ళీ నేను ఎక్కడైతే క్లాస్ ఆఫ్ చేసానో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను అనమాట. అట్లాగే మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా ఏం చేస్తుంది తన ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ పోతుంది అనమాట. చేసుకుంటూ పోతుంది. ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత చెక్ చేస్తుంది INTRని ఇంటరప్ట్ వచ్చింది రాలేదని. ఇంటరప్ట్ రాకపోతే నేను ఎగ్జిక్యూట్ ది నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మళ్ళా ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ చివరిలో మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. అట్లా ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ చెక్ చేస్తుంది. ప్రతి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇట్ చెక్స్ ద INTR టు వెదర్ ఇస్ దేర్ ఎనీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇంటరప్ట్. అదే అనమాట INTR. అది ఇంకోటేమో ఇది ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఇంటరప్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఇంటరప్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట. ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఇంటరప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద NMI మీన్స్ నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. NMI మీన్స్ నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. ఇట్ ఈస్ ఇందాక లెవెల్ ట్రిగ్గర్డ్, ఇదేమో ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ అనమాట. NMI ఈజ్ ఎడ్జ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఇన్పుట్. ఇది నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్ అనమాట. నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్ అనమాట. దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు. ఈ ఇంటరప్ట్ కనుక వచ్చిందనుకోండి, దీన్ని ఎవరు ఆపలేరు. సపోజ్ ప్రిన్సిపల్ సార్ లేదా చైర్మన్ సార్, నేను క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాను, వాళ్ళ చైర్మన్ సార్ వచ్చారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను నా క్లాస్ అని చెప్పుకుంటూ పోవాలా, ఆఫ్ చేయాలా? చెప్పండి, ఒక రెస్పాండ్ కండి. సిఆర్ సార్ వెళ్ళిపోయింది, అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు నా పని నేను చేసుకునే పోతున్నాను. ఇలా చైర్మన్ సార్ వచ్చారు క్లాస్ దగ్గరికి. ఏం చేయాలి? వెంటనే నేను క్లాస్ ఆపాలి. క్లాస్ ఆఫ్ చేసి ఆయన పని చేయాలి. అవునా కదా? అదే ఇందాక చిన్న వెంకన్న వచ్చాడు, నేను క్లాస్ చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను. ఆయన పని నేను చేయొచ్చు, చేయకూడదు, ఖచ్చితంగా చేయాలా? చేయకపోతే ఏమవుతుందా నాకు? ఏం కాదు. చేయకపోయినా ఏం కాదనమాట. ఖచ్చితంగా చేయాలని రూల్ ఏం లేదు, నా ఇష్టం అనమాట. నాకు చేయాలనిపిస్తే నేను చేస్తాను. నేను బాగా నేను మంచిగా బిజీగా క్లాస్ చెప్తున్నాను అనుకోండి, నేను అప్పుడు ఆయన పని చేయకపోవచ్చు కదా. చేస్తే చేయొచ్చు, లేకపోతే నా ఇష్టం అనమాట అది. కానీ మన చైర్మన్ సార్ వస్తే ఏం చేయాలి? ఖచ్చితంగా నేను అంత బిజీగా ఇంట్రెస్ట్ క్లాస్ చెప్తున్నా ఏం చేయాలి? నేను క్లాస్ స్టాప్ చేసి ఆయన పని చేయాలన్నమాట. అలాంటిది అనమాట NMI అనేది. NMI ఈజ్ నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. నాన్ మాస్కబుల్ అంటే ఇంతకు చెప్పా కదా మీనింగ్. వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ మాస్కబుల్? అసలు మీరు రాసుకుంటారా? మాస్కబుల్ ఇందా చెప్పాను. మాస్కబుల్ అంటే మీనింగ్ రాస్తున్నారా? మాస్కబుల్ అంటే మాస్కబుల్ అంటే డిజేబుల్. మాస్కబుల్ అంటే డిజేబుల్ అమ్మ, గుర్తుపెట్టుకోండి. మాస్కబుల్ అంటే డిజేబుల్. మాస్కబుల్ మీనింగ్ ఏంటంటే డిజేబుల్. నాన్ మాస్కబుల్ అంటే నాన్ డిజేబుల్. నాన్ డిజేబుల్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు బ్యాంకులో డబ్బులు ఉన్న రూమ్ ఉంటుంది కదా, బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా. బ్యాంక్స్ తెలుసా మీ? బ్యాంక్ అంటే బ్యాంకులో డబ్బులున్న రూమ్ ఉంటుంది. డబ్బులున్న రూమ్ లో అక్కడ మనం ఏం పెడతామంటే అక్కడ ఒక ఫైర్ అలారం పెడతాము. ఫైర్ అలారం అంటే ఏంది? ఎప్పుడైతే అక్కడ మంటలు వచ్చాయో
అప్పుడు వెంటనే మన సిగ్నల్ రావాలన్నమాట. ఆ ఫైర్ అలారం మనం దేనికి కనెక్ట్ చేస్తామంటే ఎన్ఎంఐ కనెక్ట్ చేస్తాము. ఎన్ఎంఐ కంటే నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. అది వచ్చి మనము ఎన్ఎంఐకి కనెక్ట్ చేస్తాము. చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒకవేళ పొరపాటున అక్కడ డబ్బులున్న రూమ్‌లో ఫైర్ వచ్చింది. ఫైర్ వచ్చేసి డబ్బులన్నీ తగలబడిపోతున్నాయి. అప్పుడు వెంటనే ఏమొస్తుంది, సిగ్నల్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్‌కి వస్తుంది. మైక్రో ప్రాసెసర్ ఎక్కడికొస్తుంది, ఎన్ఎంఐకి వస్తుంది. అప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఖచ్చితంగా దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలా? లేకపోతే దాన్ని కాసేపు ఆగని చెప్పేసి దాన్ని పక్కన పడేస్తదా? ఖచ్చితంగా దాన్ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేసి వెంటనే అలారం మోగించాలి. ఏం కాదులే కాసేపు ఆగినా మోగిస్తాను అంటే ఈలోపు డబ్బులన్నీ కాలిపోతాయన్నమాట. అవునా కదా! అలాంటి వాటిని దీనికి కనెక్ట్ చేస్తారు. దేనికి? ఖచ్చితంగా అవి గనక వచ్చినియి అంటే, ఆ సిగ్నల్ గనక వచ్చిందంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్న దానికి నాన్ మాస్కబుల్ వాడతారన్నమాట. నాన్ మాస్కబుల్. చాలులెండి, మీకు బుర్ర పాడైపోతుంటది. జాగ్రత్తగా వినండి. అంతగా నాన్ మాస్కబుల్ అంటే నాన్ డిజేబుల్ ఇంటరప్ట్ అన్నమాట. నాన్ డిజేబుల్ ఇంటరప్ట్. నోబడీ మైక్రో ప్రాసెసర్ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిజేబుల్ ద ఇంటరప్ట్. డెఫినెట్లీ ఇట్ హాస్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్. అది అంత బిజీగా ఉన్నా గానీ అన్ని పనులు తీసి పక్కన పడేసి ఫస్ట్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి దీన్ని ప్రాసెస్ చేయాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద నాన్ మాస్కబుల్ ఇంటరప్ట్. ఇంతవరకు ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే 32 కామన్ మోడ్ పిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మినిమం మోడ్ పిన్. వాట్ మినిమం మోడ్ పిన్ నథింగ్ బట్ ఏఎల్ఈ అంటే అడ్రస్ లాచ్ ఎనేబుల్. ఇందా చెప్పా కదా, 80 to 87, 80 to 8015, అలాగే A16/S3 to A19/S6 అవి అడ్రస్ బస్ లా పనిచేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏఎల్ ఈక్వల్ టు 1 ఉండాలి. చూడండి రాశాను అనమాట. ఇఫ్ ఏఎల్ ఈక్వల్ టు 1 వాట్ హ్యాపెన్స్? ఒక చదవండి అమ్మా. సిఆర్ చదువు. హలో సిఆర్. ఏఎల్ఈ కనుక 1 అయింది అనుకోండి, 80 to 8015 ఎలా పనిచేస్తుందంటే A0 A15 లా పనిచేస్తుంది. A16/S3 A19/S6 ఎలా పనిచేస్తుందంటే A16/A19 లా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఏఎల్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, ఏఎల్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు 80 to 8015 ఎలా పనిచేస్తుందంటే D0 D15 లా పనిచేస్తుంది. A16/S3 to A19/S6 ఎలా పనిచేస్తుందంటే S3 to S6 లా పనిచేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఐఎన్టీఏ బార్. ఐఎన్టీఏ బార్ అంటే ఇంటరప్ట్ ఎక్నాలజ్మెంట్. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్‌కి కీబోర్డ్ ఒక ఇంటరప్ట్ ఇచ్చింది. ఇంటరప్ట్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి? ఏ పిన్స్ వద్ద ఇవ్వాలి ఇంటరప్ట్? ఇంటరప్ట్ ఏ పిన్స్ వద్ద ఇవ్వాలమ్మా? పిన్ నెంబర్ 17 అండ్ పిన్ నెంబర్ 18. మీరు అందరూ పిన్ డయాగ్రామ్ అందరూ డ్రా చేశారా పిన్ డయాగ్రామ్‌ని? పిన్ నెంబర్ 17 ఏముంది? పిన్ నెంబర్ 17 ఏముందమ్మా? ఎన్ఎంఐ పిన్ నెంబర్ 18? ఐఎన్టీఆర్ ఇంటరప్ట్. పిన్ నెంబర్ 18 ఐఎన్టీఆరా? పిన్ నెంబర్ 17 పిన్ నెంబర్ అంటే పిన్ నెంబర్ 17 ఎన్ఎంఐ ఐఎన్టీఆరా లేకపోతే పిన్ నెంబర్ 17 ఎన్ఎంఐయా? అందరు పిన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేశారు అందరూ కూడా? 17 NMI సార్. 17 వచ్చేసి NMI. పిన్ నెంబర్ 17 ఏమో ఐఎన్టీఆర్. అవునా? 18 పిన్ నెంబర్ 18 ఐఎన్టీఆర్ 18 అనమాట. సో ఎప్పుడు మరి అక్కడ ఇంటరప్ట్ అక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. మనం ఎక్కడ ఇవ్వాలి? పిన్ నెంబర్స్ ఐఎన్టీఆర్ పిన్ వద్ద. అప్పుడు సపోజ్ కీబోర్డ్కి మైక్రో ప్రాసెసర్తో పని ఉందనుకోండి, కీబోర్డ్కి మైక్రో ప్రాసెసర్తో పని ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఆ కీబోర్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక ఇంటరప్ట్ ఇస్తుంది అనమాట. ఎక్కడ ఇస్తుంది? ఐఎన్టీఆర్కి ఇస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది? మైక్రో ప్రాసెసర్ ఆ ఇంటరప్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనమాట. మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? వెంటనే అది మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఒక సిగ్నల్ని కీబోర్డ్కి పంపించింది అనమాట. అదేంటిదంటే ఐఎన్టీఏ అంటే ఇంటరప్ట్ ఎక్నాలజీ అనమాట. అంటే సేమ్ అప్పుడు కీబోర్డ్కి ఏమర్థం అవుతుందంటే నా యొక్క ఇంటరప్ట్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్ యాక్సెప్ట్ చేసింది,
దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి రెడీగా ఉంది అని అర్థమవుతుంది అనమాట. అదే కీబోర్డ్కి ఐఎన్టీఏ వెళ్ళలేదు అనుకోండి, అర్థం ఏంటి అప్పుడు? ఇంకా మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది ఇంటరప్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, ప్రాసెస్ చేయట్లేదు అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే అది కన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఐఎన్టీఏ అనేది కీబోర్డ్కి కన్ఫర్మేషన్. అందుకే ఇంటరప్ట్ ఎక్నాలజ్మెంట్ అనమాట. అది ఇంటరప్ట్ ఎక్నాలజ్మెంట్. అలాగే M/IO బార్ అంటే M/IO బార్. M/IO బార్ అంటే M అంటే మెమరీ, IO అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. M అంటే మెమరీ, IO అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అనమాట. M/IO బార్ ఈక్వల్ టు 1 అయింది అనుకోండి, మైక్రో ప్రాసెసర్ పెర్ఫార్మ్స్ మెమరీ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్. M/IO బార్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది అనుకోండి, ద ప్రాసెసర్ పెర్ఫార్మ్స్ IO రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ అనమాట. IO అంటే ఇన్పుట్ డివైస్ కానీ అవుట్పుట్ డివైస్ కానీ, మెమరీ అంటే తెలుసు కదా మీ అందరికి, మెమరీ అనమాట. సో ఇది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద DT/R బార్. DT/R బార్ అంటే డేటా ట్రాన్స్మిట్ అండ్ రిసీవ్. ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే ఇది సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అనమాట. DT/R బార్ ఈక్వల్ టు 1 అయితేనేమో అది ట్రాన్స్మిటర్ లా పనిచేస్తుంది. DT/R బార్ ఈక్వల్ 0 అయింది అనుకోండి, అది రిసీవర్ లా పనిచేస్తుంది అనమాట. ట్రాన్స్మిటర్ మన మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది రిసీవర్ లా పనిచేస్తుంది. అలాగే DEN బార్ అంటే డేటా ఎనేబుల్ అనమాట. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ డేటా ఓవర్ ది డేటా బస్. మనం డేటా పంపించాలంటే డేటా ఉండాలి కదా, ఆ డేటా ఉందా లేదని చెప్పింది అనమాట DEN బార్ అనేది. అందుకే DEN బార్ అర్థం ఏంటంటే డేటా ఎనేబుల్. ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ లో సిగ్నల్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ డేటా ఇన్ ద డేటా బస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద HOLD అండ్ HLDA. HOLD అండ్ HLDA. దీని గురించి నేను చెప్తాను ఇంకొక కనబడుతుందా అందరికి? డయాగ్రామ్ కనబడుతుందా? No, sir. Huh? Yes, sir. కనబడట్లేదా స్క్రీన్? అప్పుడేనో అప్పుడే ఎస్. కనబడుతుందా? కనిపిస్తుంది సార్. Listen, sir. చూడండి అమ్మా, ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే CPU అనమాట. మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే CPU ఇస్ నథింగ్ బట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనమాట. సో ఇక్కడ మెమరీ ఉంది కదా, ఇక్కడ మీరు ఒక పెన్ డ్రైవ్ని కానీ మెమరీ కార్డుని కనెక్ట్ చేశారు కదా. ఇక్కడ ఈ మెమరీ కార్డులో బాహుబలి 2 సినిమా ఉంది. అది చాలా పెద్ద సినిమా కదా, చాలా పెద్ద సినిమా అనమాట. నేను ఇప్పుడు ఆ పెద్ద సినిమాని నా యొక్క మెమరీలో నుంచి పెన్ డ్రైవ్లోకి కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, చాలా టైం పట్టింది అనమాట. మెమరీలో నుంచి మా మైక్రో అది పెన్ డ్రైవ్లోకి కాపీ అవ్వాలంటే చాలా టైం పట్టింది. అందుకనే ఈ ప్రాబ్లమ్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ సైంటిస్టులు ఒక కొత్త డివైస్ కనిపెట్టారు అనమాట. కొత్త డివైస్ పేరు ఏంటంటే DMA. కనబడుతుంది ఇక్కడ DMA. యాక్చువల్గా జనరల్గా డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళగలుగుతుంది? ఫస్ట్ మెమరీలో నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్లో నుంచి మెమరీలోకి వెళ్తుంది అనమాట. మెమరీలో నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్లో నుంచి పెన్ డ్రైవ్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. అది జనరల్గా జరిగే ప్రొసీజర్ అనమాట. మరి బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇటు నుంచి అటు పోవాలంటే చాలా టైం పట్టింది అనమాట. అందుకనే ఒక స్పెషల్ డివైస్ కనిపెట్టారు. ఆ స్పెషల్ డివైస్ పేరు ఏంటంటే DMA అంటే డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ కంట్రోల్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అనమాట. ఈ DMA ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ డైరెక్ట్ పాత్ బిట్వీన్ పెన్ డ్రైవ్ అండ్ మెమరీకి పెన్ డ్రైవ్కి మధ్య డైరెక్ట్గా పాత్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ హైవే అనమాట. హైవే లెక్క అంటే అట్లా అర్థం అనమాట.
అలా డైరెక్ట్ పాత్ పోడ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డేటా మొత్తం కూడా మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వెళ్ళే పని లేకుండా మెమరీలో నుంచి పెన్ డ్రైవ్లోకి కాపీ అయిపోయింది అనమాట. అందుకని బాహుబలి 2 కాదు కదా, అలాంటి పెద్ద సినిమాలో 10 ఉన్నా కానీ వెంటనే మెమరీలో నుంచి మన పెన్ డ్రైవ్లో కానీ మెమరీ కార్డులో కానీ కాపీ అయిపోతుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, డేటా బస్ కావాలి. ఆ డేటా బస్ ఎవరిది, మైక్రో ప్రాసెసర్ది. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే డిఎంఏ మైక్రో ప్రాసెసర్ అడుగుతుంది అనమాట. మైక్రో ప్రాసెసర్ అడుగుతుంది ఏమని, మైక్రో ప్రాసెసర్ నీ యొక్క డేటా బస్ కొంచెం సేపు నాకు ఇవ్వు, నేను నేను డేటాని మెమరీలో నుంచి పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేయాలనుకుంటున్నాను అని అడుగుతుంది అనమాట. అలా అడగటాన్ని ఏమంటామంటే హెచ్ఓఎల్డి అంటాం అనమాట. ఏమంటాము, హెచ్ఓఎల్డి. సిఆర్ హలో హలో సిఆర్ సార్ చెప్పండి. హలో సార్ 286 నెంబర్ 286 రిమూవ్ అయిపోయిందమ్మా. రేపు కూడా రాదు ఇంకా. నెంబర్ 286. ఓకే, ఈ మెమరీలో నుంచి ఇలా ఆ డేటా బస్ని అడగటాన్ని ఏమంటామంటే మనము అది అడగటాన్ని ఏమంటుందంటే హెచ్ఓఎల్డి అంటాం అనమాట. డిఎంఏ అంటే హెచ్ఓఎల్డి యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ డిఎంఏ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫర్ ది యూజ్ ఆఫ్ డేటా బస్. తర్వాత ఏం చేస్తుంది మైక్రో ప్రాసెసర్, నేను ఫ్రీగా ఉన్నాను, బిజీగా లేను, నా డేటా బస్ నువ్వు వాడుకో అని చెప్పేసి డిఎంఏకి పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనమాట. ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వడాన్ని ఏమంటామంటే హెచ్ఎల్డిఏ అంటాం అనమాట. హెచ్ఎల్డిఏ అంటే హోల్డ్ టెక్నాలజీ అంటే అర్థం. అప్పుడు డిఎంఏకి ఏమర్థం అవుతుంది, ఎప్పుడైతే మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి డిఎంఏకి హెచ్ఎల్డిఏ వచ్చిందో దాని అర్థం ఏంటంటే అప్పుడు డిఎంఏకి ఏమర్థం అవుతుందంటే, ఓ మైక్రో ప్రాసెసర్ డేటా బస్ని నన్ను వాడుకోమని చెప్పేసి పర్మిషన్ ఇచ్చేసిందని చెప్పి దానికి అర్థం. అప్పుడు అది డేటా బస్ని వాడుకుంటుంది అనమాట. ఇంతకీ ఫైనల్గా హెచ్ఓఎల్డి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్, చెప్పండి ఎవరన్నా, హెచ్ఓఎల్డి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ డిఎంఏ టు ఎవరికి, మైక్రో ప్రాసెస్. దేనికోసం, ఫర్ ది యూజ్ ఆఫ్ డేటా బస్. మరి హెచ్ఎల్డి ఏంటిది, ఇట్ ఈజ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ టు DMA. It indicates the microprocessor gave permission to use the system bus. It is about the hold and HLDA. ఇది hold and HLDA pins అన్నమాట. అలా కనబడుతుందా, హెచ్ఓఎల్డి అండ్ హెచ్ఎల్డి. ఇప్పుడు చెప్పండి, హెచ్ఓఎల్డి ఇట్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ డిఎంఏ కంట్రోలర్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ ఫర్ ది యూజ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ బస్. హెచ్ఎల్డి అంటే హోల్డ్ అక్నాలజ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ టు డిఎంఏ కంట్రోలర్. ఇట్ ఇండికేట్స్ ద పర్మిషన్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ బై ది మైక్రో ప్రాసెసర్ టు యూజ్ సిస్టమ్ బస్ బై డిఎంఏ కంట్రోలర్. ఇప్పుడు చెప్పా కదా మాటల్లో అదనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్స్. మ్యాక్సిమం సిగ్నల్స్ ఏమున్నాయంటే S0 బార్, అలాగే ఇంకోటి ఉందన్నమాట WR బార్ అంటే మినిమం మోడ్ పిన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఈ మినిమం మోడ్ పిన్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మనకందరికి ఎయిమ్ ఉందా లేదా, ఎయిమ్ AIM మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే
వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏం అంటాం కదా, వాట్ అనే దాంట్లో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఏం అనే దాంట్లో వాట్ డబ్ల్యూ అంటే డబ్ల్యూఆర్ బార్, ఏ అంటే ఏఎల్ఈ, ఐ అంటే ఐఎన్టీఏ బార్, ఎం అంటే ఎం బై ఐఓ బార్. 2 హెచ్లు 2 డీలు ఉంటాయి అనమాట. 2 హెచ్లు ఏంటి హెచ్ఓఎల్డి హెచ్ఎల్డిఏ, డీలేమో డిటి బై ఆర్ బార్ డిఎన్ బార్. ఇవి మినిమం మోడ్ పిన్స్, మినిమం మోడ్ పిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్స్. మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్స్ ఏమున్నాయంటే S0 బార్, S1 బార్, S2 బార్. అవి ఏంటి అంటే స్టాటస్ లైన్స్ అనమాట, స్టాటస్ లైన్స్. S0 బార్, S1 బార్, S2 బార్ 000 అయింది అనుకోండి, ఇంటరప్ట్ టెక్నాలజీ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నట్టు అనమాట. 001 అయింది అనుకోండి, రీడ్ ఐఓ పోర్ట్. రీడ్ ఐఓ పోర్ట్ అంటే అర్థం చెప్పండి అమ్మా. రీడ్ ఐఓ పోర్ట్ అంటే డేటా ఆనికి ఆడికి వస్తుంది చెప్పండి. ఇంత రీడ్ ఆపరేషన్ అంటే రీడ్ ఆపరేషన్ అంటే డేటా వస్తుందా పోతుందా? రీడ్ ఐఓ పోర్ట్ అంటే ఐఓ అంటే అర్థం ఏంటి, ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్. అంటే డేటా అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వస్తుందా, లేకపోతే అవుట్పుట్ డివైస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వస్తుందా? ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్కి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా రీడ్ ఐఓ పోర్ట్ అంటే ఏంటి, డేటా ఆనికి ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇన్పుట్ డివైస్ నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వస్తుంది. ఒకవేళ రైట్ ఐఓ పోర్ట్ అంటే రైట్ ఐఓ పోర్ట్ అంటే డేటా ఆనికి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మైక్రో ప్రాసెసర్లో నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి అవుట్పుట్ డివైస్కి వెళ్తుంది అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఏంటి, అది రీడింగా రైటింగా? రైటింగ్ అనమాట. అలాగనే మెమరీ రీడ్, మెమరీ రైట్. మెమరీ రీడ్ అంటే ఏమవుతుంది, డేటా మెమరీలో నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్లోకి వస్తుంది. అదే మెమరీ రైట్ అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్లో నుంచి మెమరీలోకి వెళ్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ సో అవన్నీ చెప్తుంది అనమాట, అవన్నీ కూడా. అలాగే లాక్ బార్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్స్ అనమాట. మ్యాక్సిమం మోడ్ పిన్స్ కాబట్టి ఆ మ్యాక్సిమం మోడ్ అంటే మల్టీ ప్రాసెసర్ మోడ్ అంటే 2-3 ప్రాసెసర్లు ఉంటాయి అనమాట. 2-3 ప్రాసెసర్లు. ఒకవేళ అన్ని ప్రాసెసర్లు కలిపి ఒకటే సిస్టమ్ బస్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకటే సిస్టమ్ బస్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ బస్సు వాడుకుంటుంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ బస్సు వాడుకొని చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇట్ విల్ మేక్ ద లాక్ బార్ 0. whenever the lock bar is 0, then other processors will not use the system bus. అందుకే నా పేరు పెట్టామన్నమాట, లాక్ తాళం వేస్తాం కదా మన ఇంటికి, అట్లా అనమాట. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ లాక్ బార్ 0 పెట్టుకుందో, లాక్ బార్ అంటే యాక్టివ్ లో కాబట్టి 0 అనమాట, లాక్ బార్ 0 పెట్టుకుందో, దెన్ ద అదర్ ప్రాసెసర్స్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద సిస్టమ్ బస్. దట్ ఈస్ ద లాక్ బార్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద QS1 QS0. QS1 ఏం చెప్తున్నా అంటే క్యూ యొక్క స్టేటస్, హౌ మచ్ బైట్ క్యూ ఇస్ దేర్, 6 బైట్ క్యూ ఇస్ దేర్, 6 బైట్ క్యూ ఇస్ దేర్. ఈ 6 బైట్ క్యూ యొక్క స్టేటస్ ని చెప్తుంది అనమాట. 00 అయితేనేమో నో ఆపరేషన్, 01 అయితేనేమో ఫస్ట్ బైట్ ఆఫ్ ది ఆప్ కోడ్, 10 అయితేనేమో ఎంటీ క్యూ ఎంటీగా ఉందని అర్థం. 11 అనుకోండి నెక్స్ట్ బైట్ ఆఫ్ క్యూ అనమాట, నెక్స్ట్ బైట్ ఆఫ్ క్యూ ఎగ్జిక్యూషన్ యూనిట్లోకి వెళ్తున్న అర్థం అనమాట. ఇట్లా అనమాట. అలాగే ఆర్క్యూ బార్ బై జిటి నట్ బార్, ఆర్క్యూ బార్ బై GT1 బార్. ఆర్క్యూ బార్ బై GT1 బార్ అంటే GT నట్ బార్ అంటే ఆర్క్యూ అంటే రిక్వెస్ట్, GT అంటే గ్రాంట్ అనమాట. ఇందా చెప్పా కదా మల్టీ ప్రాసెసర్ పిన్స్ ఇవన్నీ కూడా. మల్టీ ప్రాసెసర్లో మోర్ దెన్ 1 ప్రాసెసర్ ఈస్ దేర్. ఒకవేళ అదర్ ప్రాసెసర్కి సిస్టమ్ బస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సెండ్ ఏ రిక్వెస్ట్, దెన్ ద ఫస్ట్ ప్రాసెసర్ విల్ గివ్ గ్రాంట్ అంటే పర్మిషన్ ఇస్తుంది అనమాట. అవి రిక్వెస్ట్, గ్రాంట్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ది పిన్స్ ఆఫ్ 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్. ఇవన్నీ కూడా 8086 మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క పిన్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మెమరీ సెగ్మెంటేషన్. ఇది ఇంకా అంతటితో ఆపుతుంటే రేపు చెప్తాను క్లాస్. సిఆర్ సార్ స్టాప్ చేద్దాం, రేపు చెప్దాం క్లాస్. మీ ఇష్టం సార్. రేపు మార్నింగ్ చేద్దాం. రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock క్లాస్ పెడతాండి రేపు మార్నింగ్. ఓకే సార్. ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే సిలబస్ మీకు అవ్వాలి కాబట్టి తొందరగా రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock నేను లింక్ పెడతాను, ఇప్పుడే జాయిన్ అవ్వండి పొద్దున. ఓకేనా? నేను చెప్పి అంటే మీరు అందరూ కూడా ఈ మెటీరియల్ అందరూ జిరాక్స్ తీయించుకున్నారు అందరూ కూడా. ఈ సబ్జెక్ట్ కనుక మీరు ఫెయిల్ అయ్యారంటే మళ్ళీ మీరు పాస్ కాలేరు. అది
సొంతంగా రాయడానికి ఇది ఏమన్నా మీ సబ్జెక్ట్ లాగా సొంతంగా రాయడానికి ఛాన్స్గా ఉంటుంది అనమాట. టెర్మినాలజీ డిఫరెంట్, అంత కాన్సెప్ట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సొంతంగా మీరు రాయలేరు కూడా. అందుకని కాస్త దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళు అందరూ చదవండి దీన్ని. టుమారోస్ క్లాస్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద మెమరీ సెగ్మెంటేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. టేక్ అటెండెన్స్ సిఆర్. వెయిట్ సార్, అటెండెన్స్. ఓకే ఉమ్. సార్. కొంతమంది చాలా తెలివిగా సరేలేండి, తెలివితేటలే ఉందిలేండి, వాళ్ళు వాళ్ళకి లాస్ అయిపోతారు. చివరి మూమెంట్లో క్లాస్ జాయిన్ అవుతున్నారు అనమాట. బిజియెస్ట్ పర్సన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. అయిపోయింది సిఆర్, తీసుకున్నావా? ఓకే సార్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ అమ్మ. నెంబర్ ఎంత నీది? 38 247. 247. ఓకే, ఫస్ట్ నువ్వు టైంకి జాయిన్ అవ్వాలి, నువ్వే జాయిన్ అవ్వాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్.